Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay. See, actually, I'm uh, I'm looking for the fourth chapter to start, but there is a request from one of the student from your class. Okay, to take one more example of relative layout. Okay, so have you people want the revision of relative layout? All of you? Yes, Uh, ma'am. Okay, so firstly, please revise what is the thing in relative layout. ठीक है पहिलं थोडंसं रिवाइज करा. And now I want answers from your side. Okay, so what how we are going to place the components in relative layout. आपण रिलेटिव्ह लेआउट मध्ये components कसे प्लेस करतो सांगा. How we are going to place the components in relative layout. Come on, I want answer from your side. आपण रिलेटिव्ह लेआउट नुसार components ला कसे प्लेस करतो. Have you people read anything or not? Hmm? How we are placing components in relative layout? Come on. Hmm? No one knows the answer. See, in relative layout, we are going to place the components, okay, either in relative position with the already added component or according to your parent window. ठीक आहे एक तर आपण कंपोनेंट्सला पॅरेंट विंडोशी पॅरेंट विंडोच्या रिलेटिव्हली प्लेस करतो किंवा ऑलरेडी ॲडेड जर तुमचा कंपोनेंट असेल तर त्याच्या रिलेटिव्हली पोझिशन्स मध्ये तुम्ही त्याला प्लेस करता राईट फॉर दॅट पर्पज वी आर युझिंग सम ऑफ द ॲट्रिब्यूट्स ऑफ युअर रिलेटिव्ह लेआउट राईट जर समजा तुम्हाला तुमच्या पॅरेंट विंडोच्या रिलेटिव्ह पोझिशन मध्ये जर तुम्हाला तुमचे कंपोनेंट्स प्लेस करायचे असतील ओके then how we are going to do this thing then we are going to use align parent top align parent bottom align parent left align parent right okay these attributes we can use and to these we are either going to set it as a true or false तसंच आपल्याला जेव्हा लक्षात घ्या परत आपल्या पॅरेंट विंडोच्या रिलेटिव्ह पोझिशन मध्ये जर तुम्हाला तुमच्या कंपोनंटला हॉरिझॉन्टली सेंट्रलला प्लेस करायचं असेल व्हर्टिकली सेंटर पोझिशनला प्लेस करायचं असेल किंवा टोटल हॉरिझॉन्टल प्लस व्हर्टिकल ओके दोन्ही पोझिशन मध्ये तुम्हाला जर त्याला प्लेस करायचं असेल देन वी आर हॅव्हिंग द थ्री ॲट्रिब्यूट्स like center horizontal, center vertical, and then center in parent. Again, to this, we are going to set the values as true or false. ठीक आहे हे झालं पॅरेंट विंडोच्या रिलेटिव्ह पोझिशन मध्ये जर तुम्हाला प्लेस करायचं असेल तर नाव इफ आय वॉन्ट माय कंपोनंट टू बी प्लेस्ड in relative position okay with respect to the already added component at that time we are going to use the attributes like above below to the left to left of to right of right to start off to end of right so these attributes we can use there now to these attributes we are going to set the values as the id value of the already added component म्हणजे तुम्हाला ज्या कंपोनेंटच्या रिलेटिव्हली दुसऱ्या कंपोनेंटला प्लेस करायचं असेल त्या फर्स्ट कंपोनेंटचा आयडी व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ऍट्रिब्यूटला सेट करावा लागेल राईट layout above below to left of to right of to start of to end of then align top align bottom okay align left align right and align baseline again these are the attributes we can use whenever you are going to place the components with respect to any other already added component okay मग आता याचा एक सॅम्पल एक्झाम्पल म्हणून मी नेटवरनच एखादी इमेज सिलेक्ट करते ओके नाव आय विल शेअर द स्क्रीन जस्ट अ मिनिट
Okay. So now suppose we are having the number of images, right? Whenever you're going to search on Google. So suppose upon ही जी image है, let us try to create this image. Just a minute. Here it is. Okay. That was the image. Suppose आपल्याला हे डिझाइन करायचंय, ठीक आहे. What you are seeing here? Here you are having these number of buttons. Okay, red, orange, yellow. Okay, then we are having green, blue, indigo, and violet. These are the some of your buttons. Okay, आणि या बटन्सला बघा, आता जर तुम्हाला आपण पहिल्यांदा थेरॉटिकली वर्क करू, ठीक आहे, या इमेज वरती. आता समजा मला हा फर्स्ट रेड कॅप्शन वाला जर बटन ऍड करायचा असेल तर हा बटन मला कुठे दिसतोय सांगा. where the button is placed. हा बटन कुठे दिसतोय तुम्हाला. तुमची जी काही स्क्रीन असेल त्या स्क्रीनच्या कुठल्या साईडला हा बटन दिसतोय रेड कलरचा. लेफ्ट कॉर्नर. राईट, इट इज टू द टॉप मोस्ट लेफ्ट. बरोबर आहे. म्हणजे या बटनच्या कुठल्या प्रॉपर्टी, कुठल्या ऍट्रिब्यूट्स ट्रू असायला पाहिजेत. अलाइन पॅरेंट लेफ्ट. ओके, टू बी ट्रू. आणि बाय डिफॉल्ट तर टॉपलाच असतो, त्यामुळे मी अलाइन पॅरेंट टॉप दिलात तरी चालेल, नाही दिलात तरी चालेल. ठीक आहे, बट दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रू. अलाइन पॅरेंट लेफ्ट. त्यानंतर ना बघा, ऑरेंज जो काही बटन दिसतोय तुम्हाला, या ऑरेंज बटन मध्ये तुम्हाला परत काय दिसतोय. where it is placed. Center. Right, it is seeing at the center of your topmost row. Right, तर यात कुठल्या प्रॉपर्टीज ट्रू असं सांगा. अलाइन पॅरेंट टॉप इज इक्वल टू ट्रू आणि सेंटर हॉरिझॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू. बरोबर आहे. म्हणजे टॉप मध्ये सेंटर हॉरिझॉन्टलला पाहिजे. राईट. त्यानंतर ना येलो कलरचा बटन कुठे दिसतोय आपल्याला. राईट मोस्ट कॉर्नरला दिसतोय. बरोबर आहे. म्हणजे याची कुठली प्रॉपर्टी, कुठला ऍट्रिब्यूट ट्रू असायला पाहिजे. अलाइन पॅरेंट राईट ट्रू. ठीक आहे. त्यानंतर ना बघा, या सगळ्या बटन्सची तुम्हाला विड्थ आणि हाईट किती दिसतीये. हाऊ मच विड्थ अँड हाईट यू आर सीइंग दॅट. मॅच पॅरेंट आहे का. नाहीये. बरोबर आहे. ऑफकोर्स रॅप कंटेंट आहे. बट रॅप कंटेंट असलं तरी पण तुम्हाला बघा, नीट बघा, लेफ्ट, राईट, टॉप आणि बॉटम साईडला तुम्हाला काही एक्स्ट्रा स्पेस ऍड झालेला दिसतोय. बरोबर. इट इज नॉट एक्झॅक्टली रॅप कंटेंट. Okay, so see here, actually we need to, if we want to increase the size of my component internally, right. तर तुम्ही जावा मध्ये पण बघितलं, आपण काय करतो, आपण इंटरनली जर एक्स्ट्रा स्पेस वाढवायचं असेल तर आपण पॅडिंग्स देतो. बरोबर आहे. सो हिअर ऑल्सो यू कॅन सेट द पॅडिंग व्हॅल्यूज. राईट, पॅडिंग लेफ्ट, पॅडिंग राईट, पॅडिंग टॉप, पॅडिंग बॉटम. ओके, अँड टू दिस यू आर गोइंग टू सेट सम ऑफ द डीपी साइज. ठीक आहे. इथं काहीतरी पॅडिंग दिलेले, त्यामुळे यांची थोडीशी विड्थ आणि हाईट तुम्हाला मोठी दिसते. ओके, गॉट इट. डन. ग्रीन, ब्ल्यू, इंडिगो हे आपल्याला कुठे दिसत आहेत. दीज बटन्स ओके आर एक्झॅक्टली बिलो द ऑरेंज बटन. राईट, बरोबर आहे. हे कुठे आहे. एक्झॅक्टली बिलो द ऑरेंज बटन. पण लक्षात घ्या, आता आपल्याला या बटन्ससाठी, ग्रीन, ब्ल्यू, इंडिगो साठी आपल्याला काय प्रॉपर्टी ठेवावी लागेल. लेआउट अंडरस्कोर बिलो इज इक्वल टू @ID स्लॅश तुमच्या ऑरेंज बटनचा ID व्हॅल्यू तुम्हाला पास करावा लागेल. ठीक आहे. त्यानंतर ना बघा, ग्रीन हा बटन पण कुठून हे होतोय, कुठं स्टार्ट होतोय. इट इज स्टार्टिंग. ओके, म्हणजे याचा जो काही एंड आहे तो तुमच्या ऑरेंजचा स्टार्ट आहे. ओके, म्हणजे ग्रीन बटन मला काय करावं लागेल. मी जर याला टू स्टार्ट ऑफ जर दिलं तर काय होईल. हा एक्झॅक्टली तुमच्या ऑरेंजच्या बिलो पासून स्टार्ट होईल. ठीक आहे. आता आपण थोडस कोडिंगला घेऊयात, म्हणजे पॅरलली आपल्याला वर्क करता येईल. ठीक आहे. पण लक्षात घ्या, ऑरेंजच्या बिलो कोण आहे. ग्रीन, ब्ल्यू, इंडिगो. आणि व्हायलेट हा जो बटन आहे तो कुठे आहे. इट इज एक्झॅक्टली ऍट द बॉटम पोझिशन ऑफ युअर स्क्रीन. राईट, म्हणजे त्याचा अलाइन पॅरेंट बॉटम ट्रू असायला पाहिजे. तसंच अलाइन आणि अलाइन पॅरेंट राईट सुद्धा ट्रू असायला पाहिजे. कारण लक्षात घ्या, हा फुल्ली स्ट्रेट
व्हायला पाहिजे तुमचा कंपोनंट, राईट? म्हणजे याच्या 3 प्रॉपर्टीज कुठल्या ट्रू असायला पाहिजेत? अलाइन पॅरेंट बॉटम, अलाइन पॅरेंट लेफ्ट, अलाइन पॅरेंट राईट. ओके, सो नाउ लेट अस ट्राय टू यूज दिस थिंग. ठीक आहे, सपोज आपण आता हा विंडो क्रिएट करूयात. सो नाउ हिअर न्यू an Android application project. Okay, suppose I name relative second example. Let me. Okay, now change finish. ठीक है. Okay. As I every time delete this hello world text view from your fragment. Okay. Just a minute. Now close this fragment underscore main.xml and now open your activity underscore main.xml. Fine. मग आता बघा इथे आपल्याला कुठला लेआउट वापरायचा आहे? रिलेटिव्ह लेआउट. सो डिफॉल्ट जो फ्रेम लेआउट आहे त्याला काढून टाका. Okay, so here it is your relative layout. ठीक आहे, आणि ओपनिंग आणि क्लोजिंग रिलेटिव्हच्या आतमध्ये आता आपल्याला काय ऍड करायचे? वी वॉन्ट टू ऍड नाउ बटन्स देअर, राईट? सो बटन and in relative layout, keep in mind compulsory we are going to set the id attribute of every component. Okay, so button android colon id is equal to @ plus id slash button1. Okay, then width I'm going to say it as wrap content, then height I'm going to say it as wrap content. Okay, and then text I'm going to say it as red. Okay, and now here you are saying that there is a background color for your button. Okay, that is your red color. So RGB मध्ये मी याला जर F ठेवलं आणि बाकीच्यांना 00 केलं तर अल्टिमेटली हा कुठला कलर होईल? तुमचा रेड कलर होईल. ओके, and this is the end of your button. ठीक आहे, आता इथे जर ग्राफिकल लेआउट मध्ये बघितला तर हा बटन तुम्हाला बाय डिफॉल्ट टॉपमोस्ट साइडला प्लेस झालेला दिसेल, राईट? आणि हेच आपल्याला हवंय. बाय डिफॉल्ट तो टॉपमोस्ट लेफ्टलाच असतो, त्यामुळे फर्स्ट बटनला मी काही नाही सेट केलं तरी चालतं. ओके, ना I want the second button. Okay, so it is your button, then id value. Okay, @ plus id slash button2. Okay, and now I'm using the width as wrap content, then height as wrap content. Okay, then text as orange. Okay, and background color आता ऑरेंज ची व्हॅल्यू काय असेल? It is try. I exactly don't know what is the value. No, त्याला आता ते वर्क करावं लागेल कारण मला आता एवढं काही व्हॅल्यूज पार्ट नाहीये. ओके, सो जस्ट अ मिनिट. बट सी आता हा कंपोनेंट आपल्याला कुठं पाहिजे? टॉपमोस्ट सेंटर पोझिशनला पाहिजे. म्हणजे याचे कुठले ऍट्रिब्यूट सेट असायला पाहिजे? अलाइन पॅरेंट टॉप इज इक्वल टू ट्रू. ओके, and what we want it center horizontal to be true, right? Now see here how your component will be look like. Now the component is present here. Okay, but again it is showing somewhat reddish color itself. Okay, आता ते नेट वरनं काढत बसावं लागेल. FF4500. Okay, FF4500. Okay, very good. Yes, it is orange, right? पण मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की आपण रॅप
कंटेंट एक्झॅक्टली दिलं तर काय होतं, आपल्याला एक्स्ट्रा स्पेस दिसतोय का कुठे? नाही, राईट. आता आपल्याला काय हवंय? एक्स्ट्रा स्पेस हवंय आपल्याला, राईट. नाव फॉर दॅट पर्पज व्हॉट वी कॅन डू इज वी कॅन प्रोव्हाइड युअर पॅडिंग व्हॅल्यूज. ओके, सो यू कॅन प्रोव्हाइड, suppose if you want the same padding space at all the four sides, and then just simply use your padding attribute. Don't use padding left, padding right, padding top, padding bottom. ठीक आहे. जर तुम्हाला सगळीकडे सेम पॅडिंग एक्स्ट्रा स्पेस पाहिजे असेल तर सिम्पली पॅडिंग अप्लाय करा. ओके, सो सपोज हियर आय हॅव प्रोव्हाइडेड 10 dp. आता तोच एक्झॅक्ट सेम स्पेस सपोज आपण या ऑरेंजला सुद्धा दिला. ओके, एक्स्ट्रा स्पेस there, right? ओके, सो हा झाला सेकंड नंबरचा कॉम्पोनंट. आता थर्ड नंबरचा कॉम्पोनंट कुठला? येलो, राईट. येस, इट वॉज येलो. ओके, सो नाव पुष्कराज तोपर्यंत येलोची व्हॅल्यू काढून ठेव. Now I want another button there, right? So button, an ID value at the plus ID slash button. Okay, again provide width, wrap content, height, wrap content. Okay, then text, yellow. Okay, and now where this yellow button should be, it should be align parent right, right? कारण तो topmost right side ला, so त्याची value कुठली घ्या? Align parent right to be true. Okay, and now what is the background? हा पुष्कराज सांग, yellow ची व्हॅल्यू काय? मॅम F00. Over time F00. Is it so? हा मॅम. Yes, very good. Okay, and now again provide the padding here. ठीक है, so padding is equal to 10 dp. ठीक है, हे झाले. आता आपण लास्ट वाला व्हायलेट वाला पहिलं बटन ऍड करूयात. ठीक आहे, सो सपोज ना आय विश टू ऍड द व्हायलेट बटन. सो बटन id @ plus id slash button 4. ओके, then width is equal to. आता इथे ऍक्च्युली लक्षात घ्या, मी विड्थ आणि हाईट द्यायची काही गरज आहे का? कारण मला माझा कॉम्पोनंट फुल्ली स्ट्रेच झालेला पाहिजे, राईट? सो I can omit this width and height also. Let us try for this. ठीक आहे, omit करून बघूयात आपण. We will just supply align parent bottom, align parent left and align parent right to be true. ठीक आहे, align parent left, then align parent right. All these values are true. And now let us apply the text here. So text is violet. Okay, let us check it out. What will happen here? No, we have compulsory set the width and height attribute. Okay, width आणि height component ची फक्त टेबल रो म्हणजे टेबल लेन मध्ये नाही दिली तरी चालते, बट अदरवाइज यू हॅव टू कंपल्सरी सप्लाय द विड्थ अँड हाईट. पण तुम्ही कंटेंट म्हणलं तरी अल्टिमेटली तो मॅक्स पॅरेंटच बनणार आहे. ओके, but this is a rule of our XML that we should provide the width and height. So here we have to write it. Okay, now see here, this is my last button. Okay, but now what is the value, color value for violet? मॅम 7F00FF. 7F00FF. Yes, it is. Okay, आता परत बघा, याची सुद्धा तुम्हाला परत हाईट वगैरे तुम्हाला जर एक्स्ट्रा परत पॅडिंग हवं असेल, then still here you can supply the padding value. Okay, so suppose मी याला परत padding दिलं, and now suppose I'm providing the padding as 20 dp. Okay, so now see here how your component will look like. Okay, जास्त परत सॉरी
अलाइन पॅरेंट लेफ्ट राईट आणि बॉटम ट्रू दिल्यामुळं त्या पॅडिंगचा इफेक्ट इथे नाही दिसत आहे. ओके, सो देर इज नो म्हणजे तो ऍट्रिब्यूट वर्कच नाही करत आहे तुमचा, राईट. हे कशामुळे वर्क नाही करत आहे, तर आपलं अलाइन पॅरेंट बॉटम लेफ्ट आणि राईट टू बी ट्रू दिले. लक्षात घ्या, रिलेटिव्ह लेआउटला तुम्ही कसं इमॅजिन करा की इट्स लाईक अ फेविस्टिक और चिंगम. आणि एक तर त्याला तुम्ही पाहिजे तसं करू शकता, पण एकदा का त्याचे काही एंड स्टिक झाले की ते परत हलणार नाही. ओके, आता आपण काय म्हटलं, त्याला बॉटमला फिक्स म्हणलं, लेफ्टला फिक्स राहा म्हणलं आणि राईटला फिक्स म्हणलं, तर स्ट्रेट होऊ शकेल एकदम फिक्स ॲट दॅट, राईट. तिथं मी पॅडिंग देऊन फायदा नाहीये. ओके, फाईन. सो नाउ दिस इज माय फोर्थ बटन. नाउ लेट अस लुक फॉर 3 buttons. आता बघा आपले बाकी buttons कसे आहेत. ओके, नाउ ग्रीन ड्यू इन यू. ओके, नाउ नाउ आता मला द्यायचं. ओके, नाउ ग्रीन शुड बी ऑरेंज. ऑरेंजचा आपला आयडी व्हॅल्यू काय आहे, बटन 2 आहे. Here. Here. @ प्लस आयडी आणि आयडी नेम्स जे दिलेत ना ते ऍक्च्युली आपण थोडेसे व्यवस्थित घेऊयात. म्हणजे सपोज रेड बटन असेल तर बटन असे नाव काय हा बटन कशासाठी, बटन ठीक आहे. दिस इज द प्रॉपर ethics. Okay, we need to supply the names as in this particular fashion. म्हणजे तो बटन ऍक्च्युली कुठल्या पर्पज साठी आपण वापरतोय ते आपल्याला कळायला पाहिजे. ओके, वेट, आय विल चेंज द आयडी नेम्स. ठीक आहे, मी त्याचा कलर नेम अंडरस्कोर बट असे आपण आयडी नेम सप्लाय करतोय. ओके, सो दॅट इट विल बी इझियर टू अस. violet अंडरस्कोर बट. ठीक आहे, ठीक आहे. नाउ I want to create the green color button, right? So my ID name is green underscore but. Okay, and now again supply the width and height. Width is equal to wrap contain, then height is equal to wrap contain. Okay, then text is equal to green. Okay, then I want background color as to be green, so hash 0 F0. Okay, and now suppose what I'm saying, I want the button green just below the orange button. Okay, so what I can say here, I can say layout underscore below is equal to the ID slash orange below पाहिजे. At the ID slash मी सेव्ह नाही केलं, कंट्रोल नाही केलं म्हणून त्यांचे नाव होते. एक मिनिट. Yes, now the names are okay. So orange म्हणजे काय म्हटलं, मला हा कॉम्पोनंट कोणाच्या बिल पाहिजे, ऑरेंज बटनच्या बिल पाहिजे. ओके, now here also suppose I am providing some band value as 10 dp. ओके, let it be. आता बघा तो कॉम्पोनंट तुम्हाला कुठे दिसेल. आपण त्याला काय म्हटलं की जस्ट बिलो द ऑरेंज बटन. अरे पण ऑरेंज बटनच्या बिलो म्हणजे कम्प्युटर मध्ये कुठेही आला ना, तो बाय डिफॉल्ट कुठे जाणार, कॉर्नरला जाणार आहे, राईट. सो नाउ व्हॉट आय वॉन्ट इज माय ग्रीन बटन शुड बी टू द स्टार्ट ऑफ ऑरेंज बटन. म्हणजे ऑरेंजच्या खाली पण त्याच्या स्टार्ट एजला तो मला पाहिजे. गेटिंग वेअर आय वॉन्ट टू green button below the orange button, but it should be at the start edge of orange button, right? तर याला तुम्ही कसं सप्लाय कराल मग. Here now I can say that okay, to start off. Now where it should be to the start of, @ ID slash again
orange but. Now see here. आता आला प्रॉपरली. ठीक आहे. कुठे दिसतोय तुम्हाला? ऑरेंज बटनच्या स्टार्ट एंडला ग्रीन बटन दिसतोय. बरोबर आहे. आता नेक्स्ट मला कुठलं बटन पाहिजे? ब्ल्यू आणि इंडिगो. पण आता इथे जर तुम्ही नीट बघितला तर बघा तुम्हाला तो ग्रीन बटन असा आपल्या डिस्प्ले मध्ये एकदम चिटकून आलेला दिसतोय की नाही. राईट. नाउ व्हॉट आय वॉन्ट इज आय वॉन्ट दॅट सम मार्जिन शुड बी लेफ्ट. राईट. फ्रॉम युअर टॉप साइड, फ्रॉम युअर बॉटम साइड, फ्रॉम युअर लेफ्ट साइड अँड फ्रॉम युअर लेफ्ट राईट टॉप बॉटम साइड. ठीक आहे. या चारही डायरेक्शनला मला थोडीशी मार्जिन स्पेस ठेवायची, सो दॅट माय ईच कॉम्पोनंट शुड बी आयडेंटिफाईड. ठीक आहे. तर इथं आपल्याला काय सेट करावं लागतील? काही मार्जिन व्हॅल्यूज सेट कराव्या लागतील. ओके. सो लेट अस सेट सम ऑफ द मार्जिन व्हॅल्यूज. आपण इथूनच सेट करायला चालू करू म्हणजे पुढच्याला प्रॉपरली दिसेल. ओके. Fine. So for this green button now I am going to supply the margins also. Okay. Padding तर दिलंच आहे आपण, प्लस आपल्याला काय द्यायचे? मार्जिन्स द्यायचे. ओके. सो लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन लेफ्ट राईट टॉप बॉटम, किंवा मार्जिन स्टार्टला किती पाहिजे, मार्जिन एंडला किती पाहिजे, वगैरे वगैरे. राईट. सो सपोज मी जर नुसतंच मार्जिन म्हटलं आणि त्याला परत जर मी काही व्हॅल्यू दिली तर इक्वल अमाऊंट स्पेस तुमच्या चारही डायरेक्शनला सोडला जाईल. ओके. तर सपोज लेट इट बी अगेन युअर 10 dp. ठीक आहे. आता बघा थोडासा स्पेस तुम्हाला दिसतोय. ओके. आणखी स्पेस हवा असेल, यू कॅन इन्क्रीज द सेपरेट मार्जिन्स द्या. ठीक आहे. तुम्ही परत याला सेपरेट मार्जिन्स देऊ शकता. फाईन. नाव वेअर आय वॉन्ट द ब्ल्यू बटन. अगेन आय वॉन्ट द ब्ल्यू बटन बिलो ऑफ ऑरेंज अँड टू द एंड ऑफ ग्रीन, किंवा टू द राईट ऑफ ग्रीन. ठीक आहे. आपल्याला कुठं पाहिजे ब्ल्यू बटन? बिलो ऑरेंज अँड टू द राईट ऑफ ग्रीन. राईट. सो नाव सेट दिस टू व्हॅल्यूज फॉर युअर नेक्स्ट बटन. ठीक आहे. आता बघा परत आपण नेक्स्ट बटन घेऊयात. ग्रीन बटन झाला. नाव done. I provide the ID attribute @ plus ID slash. Now this is my blue button. Okay, so blue but this is my name. Wrap contained. Hide. Wrap contained. Okay. Then I want to provide padding 10 dp. Then again I want to provide margin 10 dp. Okay. Then I want to set the text as blue. Okay. And now background color of text is blue RGB #00F. ठीक आहे. झालं. आता आपल्याला काय द्यायचंय? कोणाच्या बिल आणि कोणाच्या राईटला पाहिजे. सो व्हॉट वॉन्ट इट शुड बी बिलो ऑरेंज अँड राईट ऑफ ग्रीन. राईट. सो नाव प्रोव्हाइड दोज व्हॅल्यूज. Out underscore below is equal to @ID. ठीक है. @ID slash. Now it should be below orange but and it should be to right of @ID slash green but. Got it? Now let us check it out. दिसतंय आता प्रॉपरली? ब्ल्यू कुठे दिसतोय? ग्रीनच्या बाजूला, ऑरेंजच्या बिलो. क्लियर? नाउ आय वॉन्ट द नेक्स्ट बटन टू बी इंडिगो. ठीक आहे. पुष्कराज इंडिगोची कलर व्हॅल्यू काढून ठेव. ठीक आहे. नाउ आय वॉन्ट द नेक्स्ट बटन हियर. सो आता नेक्स्ट बटन बघा परत मला एक्झॅक्टली below it, right? And here you can say to the right of blue or असं म्हणून, किंवा
नीट बघाल तर तुम्ही वरच्या मध्ये बघा ऑरेंजचा जो एंड एंड त्याच्या एंडला तुमचा इंडिगो स्टार्ट झालाय. इज इट राईट? सो हिअर व्हॉट वी कॅन डू, we can say that it should be below orange and it should be to the end of orange. ठीक आहे, ऑरेंजच्याच एंडला आणि ऑरेंजच्याच बिलो असंही म्हणा, किंवा ब्ल्यूच्या राईटला आणि ऑरेंजच्या बिलो दोन्ही चालेल. ओके, ना provide that last button. Okay, so button id @ id / indigo_but. Okay, then what we want the width, wrap content, height, wrap content, then provide your padding 10 dp, provide margin 10 dp. Okay, then use your text attribute. Now my text is indigo. Okay, then I want the background color. So the background color of indigo is it is your 4B0082. right 4B0082. Okay, and then what I want is I want my component, okay, to the below of orange and to the end of orange. So how we can write? Layout_below is equal to @id /orange bar. Okay, and then again what I can say, to end of, again we can say that @id /orange bar. Okay, so now see here, now getting this output. Okay, so have we got now this thing? हे लक्षात आलं का? तर रिलेटिव्ह लेआउट मध्ये आपण कंपोनंट्स कसे पोझिशन केले. याच्यात आणखीन कोणाला काही कन्फ्युजन? ओके, दॅट मीन्स नाव यू कॅन डू वन मोर एक्झाम्पल ऑन युअर साइड. आता तुमचं तुम्ही करू शकाल ना एखादं एक्झाम्पल? येस मॅम. ओके फाईन. सो जे तुमचं फेसबुकचं जे लॉग इनचं पेज असतं बघा, राईट, ऑल ऑफ यू आर युजिंग फेसबुक, राईट? सो ट्राय टू develop that Facebook page, Facebook sign up page, login page, not sign up page, Facebook login page, okay, using relative layout. ठीक आहे, काही नाही, फक्त याच्यामध्ये पोझिशन्स आणि मार्जिन्स फक्त याचा मेळ आहे. ठीक आहे, ते प्रॉपरली घेऊ शकलात, देन यू आर इझी टू वर्क विथ रिलेटिव्ह लेआउट. ठीक आहे, नाउ can we start our next chapter, or is there again any query? आता एक मिनिट, किती वेळ आहे आपल्याकडे? We are having 20 minutes. So in 20 minutes we are not able to start your 4th chapter कारण ते खूप अर्धवट होईल. Instead of that I will show you some interesting thing. ठीक आहे, आता बघा, ज्या वेळेस आपल्याला एखादा अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन आपण डिझाईन करतो, ठीक आहे, तर अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन डिझाईन करताना आपल्याला आपल्या ऍप्लिकेशनच्या सगळ्या स्क्रीन्स मध्ये काही कलर व्हॅल्यूज वापरायच्या असतात, बरोबर आहे, किंवा काही टेक्स्ट साईज तुम्हाला फिक्स ठेवायची असते, की फॉर एक्झाम्पल इफ दिस इज माय मेन टायटल देन दिस शुड बी द साईज, इफ दिस इज माय सब टायटल देन दिस शुड बी द साईज. ठीक आहे, आणि ही साईज किंवा हे कलर व्हॅल्यूज तुम्हाला कॉमन ठेवायचे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये. ओके, व्हॉट यू वॉन्ट इज you want to keep your color values, you want to keep your dimension values. Now that dimensions may be anything, that dimensions may be your paddings, that dimensions may be your margins, that dimensions may be your text size, okay, whatever it may be. आणि तुम्हाला काहीतरी नाव द्यायचे, की फॉर एक्झाम्पल मेन टायटल असेल तर हे डायमेन्शन, सब टायटल असेल तर हे डायमेन्शन. ठीक आहे, आणि ही
हा युनिकनेस तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये मेंटेन करायचा आहे. क्लिअर? लक्षात घ्या, आपण जेव्हा आपलं अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन डिझाईन करतो त्याच्यामध्ये युनिकनेस असायला पाहिजे ना, एक प्रॉपर डिझायनिंग असलं पाहिजे. डिझायनिंग कसंही असेल तर चालेल का? म्हणजे फर्स्ट इमॅजिन करा, तुमच्या फर्स्ट ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुमचे फॉन्ट साईज खूप मोठे दिसत आहेत आणि सेकंड ऍक्टिव्हिटीमध्ये फॉन्ट साईज एकदमच छोटे घेतलात तुम्ही. हाऊ इट विल लुक लाईक? बॅड डिझायनिंग दिसेल ना ते, राईट? तर तसं नकोय आपल्याला. आपल्याला काय करायचंय की एक कॉमन कन्सेप्ट आहे आपल्या डोक्यामध्ये, की काही असू दे, कुठलीही ऍक्टिव्हिटी असू दे, माझं मेन टायटल म्हणलं तर फॉन्ट साईज एवढीच, सब टायटल म्हटलं तर फॉन्ट साईज एवढीच, राईट? कॉमन ठेवायची. मग कॉमन जर तुम्हाला ठेवायची असेल तर दरवेळेस आपण ती टेक्स्ट साईज किंवा हे लक्षात राहील का? इमॅजिन करा, आपल्या अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन मध्ये 10 ऍक्टिव्हिटीज आपण डिफाईन करतोय, म्हणजे 10 स्क्रीन्स आपण डिफाईन करणार आहे. तर प्रत्येक स्क्रीन मधल्या प्रत्येक कॉम्पोनंटची टेक्स्ट साईज आपल्याला लक्षात राहील का? आपण इथं किती सेट केली होती, तिकडे किती सेट केली आहे? नाही नाही लक्षात राहणार. तर आपल्याला हे कॉमन ठेवायचं आहे आणि आपल्याला दरवेळेस ते कोडमध्ये हाताने लिहायचं नाहीये. We want that we are going to define some of the variable names, okay, and whatever values for that variable are that, just assign values, okay, for your component. असं आपल्याला पाहिजे. तसंच इमॅजिन करा, आपण म्हटलं की माझा टॅटू म्हटलं हाच कलर यायला पाहिजे, बॅकग्राऊंडला हाच कलर यायला पाहिजे. ठीक आहे? यू वॉन्ट ऍप्लिकेशन असं मला हवं असेल तर आपण त्या गोष्टी करायच्या. आपण काय म्हटलं की युझिंग सम होल ऍक्शन. ठीक आहे? आणि ती स्ट्रिंग सुद्धा आपल्याला जॉईन करायला नको. आपण एक कॉमन ग्लोबल इझी एक्सेस करू शकेल. I want such things. Okay, so if you wish to use such things at that time, keep in mind what we need to do is we need to make use of the resources, color, diamond and strings. ठीक आहे? कुठल्या कुठल्या रिसोर्सेसचा आपल्याला वापर करावा लागेल? डायमेंड, कलर, स्ट्रिंग्स. ओके, आणि याच्याशी रिलेटेड आपण .xml फाइल्स डिक्लेअर करतो. Now, where these files should be? These files should be under your values folder. RES फोल्डरच्या मध्ये जे आपल्याला व्हॅल्यूज फोल्डर असते की नाही, राईट? त्या व्हॅल्यूज फोल्डरच्या आतमध्ये आपल्याला या फाइल्स असतात. For diamond, we are having diamonds.xml file. For strings, we are having strings.xml file. And now for color, we are having colors.xml file. Okay, now let us see how to make use of your this diamonds, how to make use of your colors, then how to make use of your strings values. Okay, so now see, त्याच्यासाठी आपण एक आता सॅम्पल दुसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करूयात. ओके, सपोज मी क्लोज केलं. ठीक आहे? सो सी अ न्यू फाईल. ओके, फाईल घेतलं मी, देन न्यू अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन. सो सपोज मी फाईलला नावच देते एक्स्ट्रा रिसोर्सेस. ठीक आहे? एक्स्ट्रा रिसोर्सेस example. Now just choose your minimum SDK. Okay, let it be your ice cream sandwich. Go clicking on next up to finish. Okay, फ्रॅगमेंट मधनं टेक्स्टला उडवून टाका. Okay, and now I'm going to close this fragment underscore main.xml. Okay, now let us come to your activity underscore main.xml. Okay, आता
याच्यामध्ये ठीक आहे, असू दे तुमचा फ्रेम लेआउट तर फ्रेम लेआउट, आता मी बदलत नाही, बिकॉज नाव यू आर वेल अवेअर विथ ऑल द लेआउट, राईट. सो लेट अस कीप युअर फ्रेम लेआउट इट सेल्फ. ओके. आता याच्यामध्ये सपोज आपण काही लेट अस वी विल टेक वन टेक्स्ट व्ह्यू अँड वन बटन. ठीक आहे, एक टेक्स्ट व्ह्यू आणि एक बटन घेऊयात आपण. सो हिअर डू टेक्स्ट व्ह्यू. ओके. प्रोव्हाइड हिअर ID value @ plus ID slash txt underscore suppose sorry uname underscore txt म्हणजे युजर नेम काहीतरी आपण इंडिकेट करतो, लेट इट बी. ठीक आहे. त्यानंतर विड्थ हाईट आपण देऊया त्याला, विड्थ इज इक्वल टू wrap content and height is equal to wrap content. ठीक आहे. आता सपोज आता हा जो व्ह्यू आहे याचं टेक्स्ट ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू strings.xml मध्ये डिफाईन करणार आहे. याची बॅकग्राऊंड कलर व्हॅल्यू मी परत कलर्स मध्ये डिफाईन करणार आहे. त्यानंतर या टेक्स्ट व्ह्यू साठी काही डायमेन्शन्स असतील, फॉर एक्झाम्पल मार्जिन्स असतील. ठीक आहे. तर ते मार्जिन्स सुद्धा मी कुठनं सेट करणार आहे, dimensions.xml मधनं सेट करणार आहे. ओके. सो एक टेक्स्ट व्ह्यू घेतला आणि दुसरा एक सपोज आपण बटन घेतला. बटनचे सुद्धा व्हॅल्यूज आपण तिकडनं घेणार आहे, राईट. तर मी करत नाही. Firstly, we will create HTML files and then we'll see how to make use of those values for our attributes. Okay. So button ID @ plus ID slash. Okay. Now just okay, but now its width is wrap content. Okay. Then height is wrap content. Okay. Now the basic thing, firstly you need to revise it. As we are using your frame layout, right? फ्रेम लेआउट जर आपण वापरत असो तर फ्रेम लेआउट मध्ये आपल्याला काय द्यावं लागतं, आपले कॉम्पोनंट्स प्रॉपर पोझिशन्सला डिस्प्ले होण्यासाठी आपल्याला काय द्यावं लागतं, वी नीड टू सप्लाय द ग्रॅव्हिटी ऍट्रिब्यूट. ठीक आहे, हे विसरू नका, लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी, दिस इज अ मेन थिंग. ओके. सो ग्रॅव्हिटी सपोज मी फर्स्ट याची काय ठेवतीये, लेफ्ट, आणि बटनची ग्रॅव्हिटी सपोज ठेवतीये मी राईट. ओके. बटनची ग्रॅव्हिटी आपण काय ठेवली, राईट. ठीक आहे. आता बघा तुम्हाला एक कॉम्पोनंट्स कुठे दिसतात, बटन दिसतोय पण कॅप्शन नाही सेट केलं ना आणखीन आपण, आणि टेक्स्ट व्ह्यू पण आहे पण आपण कॅप्शन नाही सेट केल्यामुळे काहीच दिसत नाही. नाव वी विल कम टू अवर व्हॅल्यूज फोल्डर. ठीक आहे. आता आपण व्हॅल्यूज फोल्डर कडे येऊयात थोडस. नाव अंडर दिस व्हॅल्यूज फोल्डर ऑलरेडी तुम्हाला डायमेन्स आणि strings.xml असतं, कारण बाय डिफॉल्ट तुमचं कुठलाही अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन तुमच्या या दोन व्हॅल्यूचा उपयोग करतं. ठीक आहे. आता आपल्याला काही स्वतःचे डायमेन्शन्स डिफाईन करायचे, तर ते डायमेन्शन्स आपल्याला डिफाईन करायचे असतील तर आपण फक्त काय करायचं, वी आर गोइंग टू ओपन दिस dimensions.xml फाईल. ओके. अँड नाव जस्ट हिअर क्रिएट युअर ओन डायमेन्शन. आता फक्त तुम्ही इथे येऊन स्वतःचा ओन डायमेन्शन डिफाईन करा. For defining your own dimension, just create another domain tag. That's it. Okay. So domain name is equal to. Okay. आता या डायमेन्शनला आपण काहीतरी, इट्स लाईक यू आर प्रोव्हाइडिंग अ व्हेरिएबल नेम. ठीक आहे. आता सपोज आपण काय देतोय, वी आर गोइंग टू सेट द मार्जिन्स, राईट. सपोज आपला डायमेन्शन नेम काय आहे, मार्जिन्स, आणि सपोज मला हे लेफ्ट राईट टॉप बॉटम युनिक ठेवायचं असेल तर मी एकच घेईन. सपोज मी याची व्हॅल्यू दिली 20 dp. ओके. मार्जिन्स नावाचं डायमेन्शन्स आहे. ठीक आहे. आणि त्याची साईज मी किती देतीये, 20 dp. तसंच सपोज मला टेक्स्ट साईज द्यायची आहे. ओके. व्हॉट आय वॉन्ट टू सेट द टेक्स्ट साईज. मग त्याच्यासाठी परत मी काहीतरी डायमेन ऍट्रिब्यूट डिफाईन करणार. ओके. नाव हिअर अगेन आय एम गोइंग टू सप्लाय द नेम, आणि सपोज मी इथं म्हणलं टेक्स्ट साईज, txt साईज, दिस इज माय व्हेरिएबल नेम. आणि आता सपोज तुम्ही टेक्स्ट साईज किती डिफाईन करताय, लेट यू आर डिफाइनिंग इट एज अ 30
डीपी. ठीक आहे. आता मी हे 2 डायमेन्शन्स इथे जनरेट केले की नाही. त्या डायमेन्शन्सचे नावं काय आहेत? मार्जिन्स आणि टेक्स्ट साईज. मार्जिन्स डायमेन्शन म्हणलं तर किती मार्जिन घेणार तो? 20 डीपी. मी जर टीएक्सटी साईज म्हणजे टेक्स्ट साईज जर घेतलं तर तो किती डायमेन्शन घेणार? 30 डीपी. Okay. Now, whatever values you have now supplied through your dimensions.xml, now how to use those values in your activity underscore main.xml, right? मी इथं ही जी काही व्हॅल्यू डिफाईन केली, आता याला मी माझ्या ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल मध्ये कसं ऍक्सेस करणार? ओके. फॉर दॅट पर्पज यू कॅन राईट हिअर, सपोज इन टेक्स्ट व्यू आय एम गोइंग टू यूज टेक्स्ट साइज ऍट्रिब्यूट. ओके. आता टेक्स्ट साइजला मला कुठल्या रिसोर्सची व्हॅल्यू द्यायची आहे? डायमेनची व्हॅल्यू द्यायची, राईट? सो यू आर गोइंग टू राईट लाईक दिस @डायमेन. दिस इज माय रिसोर्स नेम. ओके. @डायमेन म्हणजे काय? रिसोर्स नेम. आता या dimensions.xml फाईल मध्ये मी कुठले कुठले नेम ऍट्रिब्यूट्स डिफाईन केलेले असतील ना, ते ऑटोमॅटिक इथे तुम्हाला दाखवेल. इफ यू आर प्रेसिंग कंट्रोल स्पेस बार, you will see a list of suggestions. बघा, हे 2 बाय डिफॉल्ट सिस्टीम मी क्रिएट केलेले होते. ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर हॉरिझॉन्टल अंडरस्कोर मार्जिन वगैरे, राईट? आपण आता डिफाईन केलेले कुठले होते? एक मार्जिन्स आणि दुसरं टीएक्सटी साईज. तर आपल्याला आता बघा टेक्स्ट साईज साठी कुठलं डायमेंशन सेट करायचंय? टीएक्सटी साईज. सो जस्ट प्रोव्हाइड द नेम हिअर. ओके. मग कसं झालं ते? एंड्रॉइड txt size to @dimen/txt size. Got it? ओके. आणि जर समजा आता मला बटनला काही मार्जिन सेट करायचे असतील, ओके, सो हाऊ आय कॅन डू दॅट? नाव आय कॅन राईट हिअर लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन इज इक्वल टू, मला आता मार्जिन्स कुठून द्यायच्यात? माझ्या डायमेन फाईल मधनं द्यायच्यात. तर हाऊ आय कॅन सप्लाय हिअर? @dimen, okay, slash, and now my diamond name is margins. Okay. हे लक्षात आलं का? dimensions.xml कशासाठी? तिथं काय डिफाईन करायचं आणि तिथं डिफाईन केलेली व्हॅल्यू आपल्या ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर main.xml मध्ये कशी वापरायची? हॅव यू अंडरस्टूड दीज स्टेप्स? येस मॅम. ओके. मग आता जसं आपण डायमेन्स केलं की नाही, तसंच आपण स्ट्रिंग्स करणार, राईट? आता फॉर एक्झाम्पल बघा, मी स्ट्रिंग्स मध्ये परत हे घेते. strings.xml ऑलरेडी डिफाईन्ड आहे, कारण आपलं ऍप नेम, हॅलो वर्ल्ड जे बाय डिफॉल्ट तुम्हाला डिस्प्ले होतं, ऍक्शन सेटिंग्स, ठीक आहे, हे ऑलरेडी स्ट्रिंग्स स्वतः तुमचं आयडी क्रिएट करतं. याला सोडून आता मला काही स्ट्रिंग्स डिफाईन करायचे आहेत, राईट? सो सपोज मी एक स्ट्रिंग डिफाईन करते इथं की टेक्स्ट व्ह्यूचं टायटल काय असेल, राईट? सो हिअर लक्षात घ्या, व्हॅल्यूज फोल्डर अंडर आपण रिसोर्सेस क्रिएट करतोय, बरोबर आहे? त्यामुळे लक्षात घ्या, dimensions.xml असेल, colors.xml असेल, styles.xml असेल, यांचा जो मेन टॅग असतो तो असतो रिसोर्सेस. क्लिअर? यांचा मेन टॅग कुठला आहे? रिसोर्सेस. strings.xml मध्ये स्ट्रिंग्स डिफाईन करायच्यात म्हणून सब टॅग स्ट्रिंग. dimensions.xml मध्ये डायमेन्शन्स डिफाईन करायच्यात म्हणून सब टॅग डायमेन. तसंच colors.xml मध्ये सुद्धा मेन टॅग रिसोर्सेस असेल आणि सब टॅग कुठला असेल? कलर. क्लिअर? नाउ here I want to define a text view title, right? So here I can define a string, okay, string, then name is equal to, suppose I'm providing here text view title, ठीक आहे, हे सपोज माझं नेम आहे आणि ते टायटल मी काय देते? फॉर एक्झाम्पल इट्स हिअर युजर नेम, ठीक आहे. तसंच सपोज मला बटनचं कॅप्शन सेट करायचं, तर सपोज मी नेम इज इक्वल टू दिलं बटन टायटल, ठीक आहे,
आणि सपोज ते टायटल आपण देतोय काय, ओके, ठीक आहे, काहीतरी नाव देतोय आपण, लेट इट बी. ठीक आहे, आता हे झालं आपण स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल मध्ये काहीतरी स्ट्रिंग डिफाईन केले. आता या स्ट्रिंग्स आपण आपल्या कॉम्पोनंटला कशा वापरायच्या, अगेन इन द सेम फॅशन. जसं आता आपण डायमेंड रिसोर्स वापरला तसंच आपण स्ट्रिंग वाला रिसोर्स वापरायचा. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज नाव व्हॉट यू कॅन राईट हिअर, टेक्स्ट व्ह्यूचं बघा आता, अँड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इज इक्वल टू, नाव वेअर इज माय टेक्स्ट नेम प्रेझेंट, इट इज इन स्ट्रिंग रिसोर्स, सो @string स्लॅश, मग आता तिथं कुठला रिसोर्स आहे माझा, टेक्स्ट व्ह्यू टायटल. ओके, जो आता आपण डिफाईन केला होता. तसंच आता मला बटनचं सुद्धा टेक्स्ट सेट करायचंय, त्याचा परत रिसोर्स कसा असणार आहे, @string, ओके, स्लॅश, अँड देन व्हॉट्स माय string variable name I have defined there, button title. So simple. आता बघा बरं तुम्हाला कॅप्शन्स डिस्प्ले होतात का, येस, नाव इट इज डिस्प्लेइंग, राईट, युजर नेम अँड दिस बटन, ओके. ते आपण मार्जिन्स पॅडिंग सुद्धा दिलं, त्यामुळे हे असं डिस्प्ले होते तुम्हाला इथे. क्लिअर, डायमंड लक्षात आलं, स्ट्रिंग्स लक्षात आलं. आता राहिलं काय, कलर्स. आता बाय डिफॉल्ट इथे तुम्हाला काही कलर्स डॉट एक्सएमएल नाहीये, नाव यू नीड टू क्रिएट इट. मग आता मला कलर्स डॉट एक्सएमएल क्रिएट करायची असेल तर कुठे क्रिएट करणार, व्हॅल्यूज फोल्डर अंडर. मग आता काय करायचं, व्हॅल्यूज फोल्डरला राईट क्लिक करा, देन से न्यू फाईल, ओके, न्यू अँड्रॉइड XML फाईल. ओके, when you say new Android XML file, okay, now here you are going to provide the name as colors. Okay, हे डॉट एक्सएमएल जनरेट होते, त्यामुळे पुढे परत डॉट एक्सएमएल द्यायची काही गरज नाहीये तुम्हाला. ओके, कलर्स, अँड देन जस्ट से फिनिश. फिनिश म्हणलात की बघा ही तुमची कलर्स डॉट एक्सएमएल जनरेट झाली. आता रिसोर्स कुठला आहे, कलरच आहे, म्हणून काय द्या, provide here color tag, right? Now again provide the name and value pair, so name is equal to, okay, सपोज आता मी काहीतरी नाव देते की इट्स लाईक प्रायमरी कलर. ठीक आहे, आणि हा प्रायमरी कलर म्हणजे मी काहीतरी व्हॅल्यू देते, फॉर एक्झाम्पल तुमचा काय होता मगाशी, 4B2244 समथिंग इज दर. ठीक आहे, त्यानंतर मी परत एक कलर attribute define, color tag define केला. Again I am going to supply the name as, for example, secondary color. ठीक आहे, आणि परत याची काहीतरी व्हॅल्यू तुम्ही डिफाईन करताय, फॉर एक्झाम्पल हॅश 4CBB00 समथिंग इज दॅट. ठीक आहे, आता हे जे काही कलर मी डिफाईन केले, सपोज मी एक कलर देणार आहे माझ्या टेक्स्ट व्ह्यूला आणि दुसरा कलर देणार आहे मी माझ्या बटनला, राईट. तर परत बघा आता हे कलर्स कसे यूज करणार आपण, हिअर नाव यू कॅन यूज इन युअर ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल सपोज इमॅजिन करा की मला टेक्स्ट व्ह्यूच्या स्ट्रिंगला हा कलर अप्लाय करायचा आहे, तर त्याच्यासाठी ऍट्रिब्यूट असतं आपल्याला टेक्स्ट कलर. ओके, कुठला ऍट्रिब्यूट असतं, टेक्स्ट कलर. सपोज मी इथं दिलं टेक्स्ट कलर. ओके, अँड्रॉइड कोलन टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू, अँड नाव आय कॅन राईट हिअर @, नाव व्हॉट इज माय रिसोर्स नेम, color, so @color slash, which color I want there, primary color. ठीक है, now here suppose for button you want the background, so here you can write Android colon background is equal to again I'm going to supply color slash, okay, and then what's my color value, it supports secondary color. Okay, now just check it out. बघा इथे आता तुम्हाला कलर अप्लाय झालेला दिसतोय, जस्ट अ मिनिट, यस. क्लिअर,
कळालं का तिन्ही? ओके. आणि याचा फायदा ऍक्च्युली यूज आपल्या प्रोजेक्टसाठी आपण कशासाठी करायचा? कॅन एनीवन टेल मी? याचा यूज आपण आपल्या प्रोजेक्टसाठी कशासाठी करायचा? एनीवन फ्रॉम युअर क्लास? मी आता जे काही कन्सेप्ट डिफाईन केला, ठीक आहे, आपण हे सेपरेट रिसोर्सेस जे जनरेट करतोय, कलर्स डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल किंवा डायमेन्स डॉट एक्सएमएल, ठीक आहे, याचा यूज आपण आपल्या प्रोजेक्टसाठी कशासाठी करायचा? कम ऑन. कशासाठी करायचा? तर आपण आपल्या प्रोजेक्टच्या जेवढ्या काही स्क्रीन्स डिफाईन करणार आहेत त्या स्क्रीन्ससाठी आपल्याला काहीतरी एक युनिकनेस ठेवायचा असतो, राईट? कलरिंग स्कीम्स युनिक ठेवायच्या असतात, की लाईक टायटल असेल तर बॅकग्राऊंड कलर हा, सब टायटल असेल तर बॅकग्राऊंड कलर तो, राईट? असे तुमचे काही कन्सेप्ट असतात. किंवा टायटल असेल तर टेक्स्ट साईज डिफरंट, त्यानंतर परत सब टायटल असेल तर टेक्स्ट साईज डिफरंट. मार्जिन्स तुम्हाला प्रत्येक कॉम्पोनंट्स मध्ये काहीतरी सेम ठेवायच्या, राईट? तर अशा व्हॅल्यूज आपण या डॉट एक्सएमएल मधनं देण्याचा फायदा काय असतो बघा. एक तर फर्स्टली आपण ऍप डिझाईन करताना आपण ट्रायल अँड एरर करतो, राईट? फर्स्टली डिझाईन करताना आपल्याला वाटतं की 10 DP इज ओके, पण नंतर तुम्हाला वाटलं अरे नाही 10 DP खूपच लहान होत आहे, लेट इट बी 15 DP, राईट? आता इमॅजिन करा, जर समजा तुम्ही मार्जिन्स जर प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी मधल्या, एक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, एक स्क्रीन, आणि एक ऍक्टिव्हिटी डिफाईन करण्यासाठी तुम्हाला माहिती एक डॉट एक्सएमएल आणि एक डॉट जावा फाईल लागते, राईट? बरोबर आहे की नाही? मग आता तुम्ही एका डॉट एक्सएमएल मध्ये चेंज कराल हो, पण पुढच्या डॉट एक्सएमएल मध्ये परत तुम्हाला हाताने टाईप करत बसावं लागेल ना सगळीकडे, बरोबर आहे की नाही? आपल्याला सगळ्याच ऍक्टिव्हिटीच्या कॉम्पोनंट्स मध्ये जाऊन प्रत्येकाची मार्जिन व्हॅल्यू चेंज करत बसावी लागेल. मग हे इझी आहे का? नाही ना. आपल्याला काय हवंय की मी फक्त 2 व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू चेंज केला की अल्टिमेटली तो इफेक्ट सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये अप्लाय व्हावा. क्लिअर? For this is the actual main purpose of defining the separate .xml things. Okay? Hope so. You people have got it. कळालंय ना? Yes. If anyone is having any query, you can ask. कोणाला काही query, काही question? Is there any query to anyone? No. Okay, fine. So today we will stop here. Okay. Now you can left the meeting. I will upload the 2 folders to your classroom. Okay.